मैं पिछे मुड़ के देखा तो 10 साल दी कुड़ियां 9-10 साल दी कुड़ियां जा रही सी स्कूल तो जिन्होंने देख के वो गलत हरकत कर रहा सीगा। मैं एक बारी थल्ले देखा तो मैनू कन्फर्म होया वो की कर रहा सीगा। हाँ तो मैं उन्होंने मूँह ते मार दिता। 50-55 साल का बंदा होना और कुड़ियाँ 10-10 साल की उत्थों जा रही सी, स्कूल की छुट्टी हुई सी, उत्थों दी निकल रही सी। मतलब 10 साल 12 साल उस तो ज़्यादा कोई नहीं सी। और देख के इन्नी गंदी फीलिंग आती है, सोच के इन्नी गंदी फीलिंग आती है। ज़्यादा तो नहीं मारिया बट मैं रुकिया भी नहीं गया। खैर ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੈਨੀਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੈਨੀਟਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ। ਰੇਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। पेरेंट्स क्यों नहीं दसते? मैं क्वेश्चन हमेशा करती हाँ कि पेरेंट्स क्यों नहीं दसते? घट्टो घट्ट उन्होंने शरीर बारे तो दसो उन्होंने कि बई तुहाडे अंदर ए पार्ट होंदे हैगे है। बड़े हो के तुसी 18 साल दे मैं वही तो कह रही 18 साल की कुड़ियां नूं नहीं पता कि प्राइवेट पार्ट नूं की बोलते हैं। मैं खुद मैं तो होर किसी की थोड़ी गल दस रही, मैं अपनी गल दस रही हाँ कि मैं इधर ही होंदी सी कि मैं हाथ चक देंदी सी बिना सोचे समझे। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਦੇ ਹੇਟ ਮੀ। ਕਾਫੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਬਤ ਕੰਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਰੇਪ ਇਜ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ। ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। कोई सब्जी पैसे नहीं हैगी कोई लुट के ले गया। थोड़ी इज्जत उत्थे ही है जिथे पहला सीगी, चाहे बलात्कार तो पहला है बलात्कार तो बाहर है। थोड़ी इज्जत कायम है थोड़े कोल हमेशा। इज्जत वो खो रहा है जो ये गलत काम कर रहा है, तुसी नहीं खो रहे किते इज्जत कि मार दो इनू ये मतलब ये कितना इज्जत लुट गई, साढ़े इज्जत खत्म हो गई। अरे भाई इज्जत कोई भाजी तरकारी थोड़ी हैगी है कि लुट के ले गया। उन्होंने मारो ना जिन्हें किया है काम। रेप मुंडिया नाल भी होंदे हैगे और बहुत ज़्यादा होंदे कि छोटे मुंडिया नाल इन्ने होंदे हैगे आ। ट्रांसजेंडर्स की तो बहुत बुरी हालत है। उन्होंने वेप बंदूक के नोक ते चाकू की नोक ते रेप किया जाता है। मैनू हमेशा लगता और टिल डेट अज तक मैनू यही लगता है जब भी मैं पढ़ गया किसी का रेप होया मैनू तो लगता कि मेरे नाल रेप होया। मैंने वो जल गई उन्होंने जला के मारता, एसिड सिट के मार दिता, कट के मार दिता। मैनू तो लगता है कि वो मेरे नाल होया। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਸੀ? मैं वैसे क्योंकि सरदारा की फैमिली तो असी बचपन तो गाला बहुत कढ़ते सी तो असी गाला तो जवाब देंदे सीगे पहला, फिर हत्था तो ही जवाब देंदे सी। तुहाडे हाथ पैर ही रह गए जिहड़े हथियार रह गए तुहाडे कोल। दैट्स इट, यू बेटर नो हाउ टू यूज इट। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਫੈਂਟੇ ਆ ਫਿਰ? मैं फैटे तो नहीं, मैं रीसेंटली किसी को पंच मारिया सी। जब भी मैं जानी हाँ वर्कशॉप लिए और वापस आ रही होंगी तो मेरे एक दिल च एक की कहते उन्होंने दुख होंदा है जब मेरे को कोई कुड़ी आती और मैंने बोलती है कि मैनू नहीं पता सी की करना है। या कोई कुड़ी ने फाइट बैक किया, किसी औरत ने बच्चे ने फाइट बैक किया, उन्हें मैंने आके दसिया, मैंने फोन करके कुड़ियाँ ने दसिया है कि इदा इदा करके मैं फाइट बैक किया तो थैंक यू सो मच वो सिखाने लिए। तो हाँ मैं तद इमोशनल हो जाने। साडा चलता फिरदा सेंटर हैगा। असी देश के हरेक स्टेट, हर गाँव, हर पिंड, हर जगह जाना चाहते हैं। असी जाके सिखाना चाहते हैं। सेंटर ना मैंने कभी खोलना सी, मैं चाहती सी कि हरेक बच्ची, हरेक कुड़ी, हरेक औरत सीखे ताकि असी घर जाके चाहे सिखाना पे। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਭਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਰੋਕ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਈਵਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਆ,
ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਮ ਪ੍ਰਭਸ਼ਨ ਕੌਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ NGO ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ NGO। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ NGO ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਲੜਨਾ, ਹਾਂ, ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੜੋ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਲਰਟ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਦੂਰ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਾਕਰ ਨੂੰ ਡਿਸਾਰਮ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹ ਮੋਟੀਵੇਟ ਹੋ ਸਕਣ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਟਾਕਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ, ਛੱਟੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਕਸ ਸੈਂਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਕਿਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਰਾਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਉਹਦੀ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਈ ਟੂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਨ ਵਰਬਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਖਤਮ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਅਟੈਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੁੜੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਏਬਲਡ ਪਰਸਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਟੈਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਟੈਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਰਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਰ ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਲੇਜ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਅਟੈਕਰ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾਓ ਆਈ ਕੈਨ ਪਲਾਨ ਦ ਅਟੈਕ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਟੈਕਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁੰਘਾ ਕੇ ਕੁਛ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਟੈਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਟੈਕਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਰਿਸਰਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜੌਬ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਲਾਈਫ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦੀ ਵੀ ਟਫ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਜਦ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਔਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚਿੜ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਮੇਰੇ 5 ਭਰਾ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਪਲੇ ਬੜੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ 200, ਔਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ 200। ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਵਿਟਨੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕੁੜੀ ਔਰ ਮੁੰਡੇ 'ਚ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰ ਟਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਵਾਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਅਰ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 500 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀਵਾਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 200 ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 200 ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ 500 ਦਿਓ। ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਅ ਸਮਾਲ ਥਿੰਗ ਬਟ ਇਟਸ ਅ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਕਿਸੇ ਘਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੋ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। बट यही है कि आयरनी ऑफ लाइफ व्हेन माय ग्रैंडफादर आल्सो व्हेन ही डाइड ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਪਾਠ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਾਲੇ ਥੋੜੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਧੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਦੇयर इज ओनली वन ਕਜ਼ਨ। ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਆਇਰਨੀ ਕਿ ਹਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਕਦੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ? ਲਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ 12 ਸਾਲ ਟੋਟਲ ਹੋਏ। 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਇਨ ਵਿਮਨ, ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸ ਜਾਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੋਹਾਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨਫੈਕਟ ਉਹਦੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਪਣੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਿਖਾਈਏ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਰੀਜਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਬੰਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ ਦਿੱਕਤ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਦਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਮ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੇਮ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ। 50 ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ, ਸੇਮ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿੰਪਟਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੰਚ ਕਿੱਕ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿਟਨੈਸ ਔਰ ਟੈਕਨੀਕਸ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕਦੀ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੁਪੱਟਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਲਾ ਉੱਥੋਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਕਿ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਸੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਘਰੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਟ ਅਪ ਇਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਨੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਹੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੜ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੋਰਸਿਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਸੇਮ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲ ਪਵਾਏ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਕਦੀ ਗਲੇ ਤੇ ਨੀਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਆਪ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੀਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਟਾਂ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ, ਕਦੀ ਪੈਰ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਕਦੀ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਛੱਡ ਇਹ ਕੰਮ? ਨਹੀਂ, ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੋ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗੋ ਥਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨੀਲ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਟੋਕਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅੱਛਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਸ ਜਦ ਪਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਜਦ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਘੱਟ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਲੜ ਲਈਏ ਹੈ ਨਾ, ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਰ ਦਈਏ ਉਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲੂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਖੂਨ ਚਾਕੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦੂੰਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲਓਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੈਵਲ ਆਫ ਥ੍ਰੈਟ ਸੈਂਸ ਕਰਨਾ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਸੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਆ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਆਈ ਹੈਵ ਨੇਮਡ ਇਟ, ਇਟਸ ਅ ਟਰਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਲ ਸੈਂਸ। ਤਾਂ ਲੈਵਲ ਆਫ ਥ੍ਰੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਲੈਵਲ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ। ਅਨਲੈਸ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂੰਗੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਰੂੰਗੀ? ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਦੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਗਾਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ। ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਨਾਟ ਟੇਕ ਇਟ। ਘਰ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੇਸ। ਹੁਣ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਕ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਚੀਕ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚੀਕ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰਸਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼। ਔਰ ਸੇਮ ਗੋਜ਼ ਫॉर ਵਾਈਫ ਆਲਸੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ਔਰ ਵਾਈਫ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ ਐਨੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ, ਅੰਟਿਲ ਅਨਲੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਫॉर ਬੋਥ ਦ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਤਾਂ that's how you de-escalate the situation। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੀਕ ਰਿਹਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੇ ਚੀਕ ਰਹੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਚੀਕ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਚੀਕਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੇਫ ਸਪੇਸ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸੇਫ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੂਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸੇਫ ਸਪੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਮੈਂਟਲੀ ਆਈ ਵਿਲ ਫਾਈਟ, ਐਨੀਵਨ ਵਿਲ ਫਾਈਟ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਸਟੋਪਿੰਗ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਵਾਈਫ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕਤਾ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਸਬੈਂਡ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਫੈਂਟੇ ਆ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਫੈਟੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੰਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਰਟ ਪੈਂਟ ਨੋਰਮਲ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਰਿਬੈਲੀਅਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪ ਕੈਸੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਉਹੀ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ, ਹਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਨੋ ਦ ਸਟੋਰੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਹੋ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਤੋਂ ਬੋਲ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਟ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੇਬਰ ਦਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ, 9-10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਇੰਨੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੱਲੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਿਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ 50-55 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਕੁੜੀਆਂ 10-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸੋਚ ਕੇ ਇੰਨੀ ਗੰਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੋਸਟਲੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਵਿਕਟਮਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ ਵਿਕਟਮਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੇਪ ਵਿਕਟਮਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਔਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਬਟ ਇਨ ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲੇ ਬੜੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਭ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਔਰ ਟਿਲ ਡੇਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਾ ਕੇ ਮਾਰਤਾ, ਐਸਿਡ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਨੀ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੈਚੁਰਲ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਹੈਲਪ ਇਟ, ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਗਾਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਲਗਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, NGO ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਬੈਡ ਟੱਚ ਸਿੱਖੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ, ਆਹ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੈਡ ਟੱਚ ਹੈ? ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਆ? ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਬੈਡ ਟੱਚ ਹੈ? ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਬੈਡ ਟੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਡ ਟੱਚ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਦੇਖਣੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਚਲਾਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਜਾਂ ਲੱਤ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ ਲਈ। ਪਰ ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਬੈਡ ਟੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੱਥ ਰੱਖਣ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਡ ਟੱਚ। ਸੋ ਵੀ ਆਲਸੋ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਪ ਟੈਲਿੰਗ ਚਿਲਡਰਨ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਬੈਡ ਟੱਚ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਬੈਡ ਟੱਚ। ਨੋ, ਅਗਰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਡ ਟੱਚ ਇਫ ਆਈ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਸਿੰਪਲ ਐਜ਼ ਦੈਟ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ बेटा अगर अच्छा नहीं लग रहा है, अनकंफर्टेबल, कि बेटा अगर आपको घबराहट हो रही है, आपको अच्छा नहीं लग रहा, अगर ऐसे भी पकड़ा है तो डॉक्टर भी तो फड़ते हैं ना। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਟ ਫੜਨੀ ਇੱਦਾਂ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੈਡ ਟੱਚ ਹੈਗਾ, ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੈਨੀਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੂ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਡ, ਕਿਡਸ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਮਤਲਬ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੈਨੀਟਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਜੈਨੀਟਲ, ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। 18 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਨੋ ਕਲੂ ਐਟ ਆਲ। ਰੇਪ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਰੇਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਪ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਰੇਪ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਲੜਨੇ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਵਰ ਨਾਟ ਅਵੇਅਰ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਟੂ ਅਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਖਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮਾਰੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਚ ਕਰੋ, ਕਿਕ ਕਰੋ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਹੜਾ ਚੱਲੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪੈਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਲਾਓਗੇ, ਟੈਕਨੀਕ ਵੀ ਸਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 18 ਸਾਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਈਵਨ ਅਵੇਅਰ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਜਦ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਖਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਹੈ, MMA ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਡਾਂਸ ਕਲਾਸ ਕਰਾਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ, ਡਾਂਸ ਕਰਾਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾਓ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਕਿੰਗ ਵਰਗੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਏਗੀ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੀਕ ਵੀ ਮਾਰੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਬਚਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 3 ਤੋਂ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਲੱਗਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਦਾ ਕੋਈ ਆਏ ਸਾਹਮਣੇ, 3 ਤੋਂ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਣਗੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 3 ਵਾਰ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਦੈਟਸ ਇਟ, ਯੂ ਬੈਟਰ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਇਟ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਲੋਕ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਾ ਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ। ਐਟਲੀਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੇ, ਕੀ ਅੱਗੇ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ, ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਅਰੇ ਬਈ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ। ਮੈਂ ਜਦ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਦ ਲਾਸਟ ਪਰਸਨ ਜੋ ਹੱਥ ਚੱਕੇਗਾ ਕਿਸੇ 'ਤੇ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਟ੍ਰੇਨਡ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਹੱਥ। ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਲਾਸਟ ਪਰਸਨ। ਜਦ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਜਾਨ 'ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਟ ਵੈਸੇ ਕਿਉਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ। ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਗਰੈਸ਼ਨ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਆ ਬੇਮਤਲਬ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਦੱਸੋ, ਜਿਹਨੇ ਲੜਨਾ ਬੇਮਤਲਬ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਣ।
ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਮਾਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ? ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸੇ ਦੋਨੋਂ ਐਥਲੀਟ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭਰਾ ਵੀ ਐਥਲੀਟ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਐਥਲੀਟਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੋ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਇਹੀ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਮਰਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀ ਔਰਤਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੇਬਰ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਟ ਚੱਕਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ 19-21 ਦਾ, ਬਟ ਨਾਓ ਹੁਣ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਅੱਗੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੋਡੀ, ਉਹ ਬਿਲਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸਕੂਲਰ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੈਨੇਟਿਕਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲਿਫਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਲਿਫਟਰਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿਲ ਬੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਕੁਅਲ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਚੱਕਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘਰੇ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਦਲਣਗੇ, ਅੱਗੇ ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਇੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਬਰਾਬਰੀ 'ਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰੇਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ? ਨਹੀਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੈ ਕੀ, ਰੇਪ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਰੇਪ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਜ਼ਤ ਲੂਟ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵਰਡ ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਰੇਪ ਇਜ਼ ਬਲਾਤਕਾਰ। ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਚਾਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਇਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਉਹ ਖੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਇੱਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈਗੀ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਲੋੜ ਲਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਐਟਲੀਸਟ ਪੀਪਲ ਆਰ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਸੈਂਸਿਟਿਵ। ਪਰ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਜੋ ਪਿਕਚਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਕਿ ਮਾਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਰੇ ਬਈ ਇੱਜ਼ਤ ਕੋਈ ਭਾਜੀ ਤਰਕਾਰੀ ਥੋੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਮ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਔਰਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਰੇਪ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਛੋਟੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਨੋਕ 'ਤੇ, ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੈਂਟਰ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ। ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਟੇਟ, ਹਰ ਗਾঁव, ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਜਦ ਕਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਵੀ ਵਿਲ ਪੋਸਟ ਇਟ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਦਾ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੀ, ਹਰੇਕ ਕੁੜੀ, ਹਰੇਕ ਔਰਤ ਸਿੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹੇ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਉਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਹਾਂ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬੈਗ ਚੱਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ, ਗੁਹਾਟੀ 'ਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ, ਐਵਰੀਵੇਅਰ ਵੀ ਹੈਵ ਟੌਟ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇਖੀਏ, ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਲੁੱਕ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੌਫਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਲ 'ਚ ਇੱਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਆਂਦੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨੇ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਦ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਵੀ ਪਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡਸ ਦੇ ਹੇਟ ਮੀ। ਕਾਫੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਆਈ ਸੀ ਅਕੀਰਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦਊਂਗੀ, ਲੋਕ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਆ, ਇੰਸਪਾਇਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਮੂਵੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਅਕੀਰਾ ਕਰਕੇ ਸੀਗੇ, ਐਂਡ ਕਪਲ ਆਫ ਮੋਰ ਕਮੈਂਟਸ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਜ਼ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ? ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਫਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਮਿਥ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਸੇਫ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋ, ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਯੈਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਅਦਰਸ, ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੈਟਸ ਫਾਈਨ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਯੂ ਕੈਨੋਟ ਡਿਪੈਂਡ ਔਨ ਦੋਜ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੰਨੀ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਅਗਰ ਲੜਨੇ ਲਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਲੜੋਗੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋਗੇ? ਫੋਨ ਮਿਲਦੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਕੁਇਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ 2-4 ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋ ਪਹਿਲੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਮ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਕੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਕੋਈ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਕ ਕਰਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮਾਰੋ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੂੰਹ 'ਤੇ, ਗਲੇ 'ਤੇ, ਚੈਸਟ 'ਤੇ, ਗਰੋਇਨ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਸਲੀਆਂ 'ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਰੋਲ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਚ, ਔਰ ਮਾਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਤੋਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਨੱਕ 'ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਕੀਪ ਯੂਰ ਹੈਂਡਸ ਔਨ ਗਾਰਡ, ਹਿੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੱਕ 'ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੂਹਣੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਗੋਡੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਡੇ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਡਿਫੈਂਡ ਇਹ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ, ਕੱਪੜੇ, ਬਾਲ, ਕੰਨ, ਜੋ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਫੜ ਕੇ ਗੋਡਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ? ਗਰੋਇਨ 'ਤੇ ਮਾਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਰੋਇਨ 'ਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਕ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਕ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਇੰਨੀ ਕੋਲੋਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੋਇਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਐਂਡ ਟੀਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ।
ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਸ਼ਨ ਕੌਰ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਵਿਧਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੋਸ਼ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, NGO ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।